टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह तो लैके हाज़र हाँ एक बार फिर तुहाडे लई खास पेशकश, क्योंकि कनेडा इस वक्त चोणों का माहौल आ और चोणां बिल्कुल नेड़े आ गई ने। और इस बार सब तो दिलचस्पी यही आ कि किन्ने क पंजाबी इस बार जित के पार्लीमेंट ते जा सकते हैं, किहड़े हलकों तो किहड़े पंजाबी उम्मीदवार जित सकते हैं। सो ये संबंधी अज तुहानूं जानकारी देवांगे और इन्हां सीटां का सर्वे जिहड़ा है तुहाडे नाल सांझे करांगे कि किहड़ी पार्टी ता किहड़ा पंजाबी उम्मीदवार कित्थों जितदा नज़र आ रहा तो कित्थों हारदा नज़र आ रहा। सो कल्ले कल्ले हल्के की जिहड़ी तुहानूं जानकारी दी जाएगी। और शुरुआत करन तो पहले एक बार मोटे तौर पर तुहानूं दस दिंदे आ कि इस बार भी ये उम्मीद हैगी आ कि 16 सीटां जिहड़ियां ओह पंजाबी जित जाणगे। भाव कि ये लगभग पक्का नज़र आ रहा कि 16 क पंजाबी MP जिहड़े वो जित के पार्लीमेंट पहुँच सकते हैं। और मुड़ के वध के जिहड़ी आ इह गिणती 20 तक भी हो सकती है, 20 तो पार भी जा सकती है। पर 16 की जिहड़ी जित है पक्की नज़र आ रही है। हालांकि असली फैसला जिहड़ा 20 सितंबर नूं आउणा, पर संभावनावां की ने अज असीं उहदे ते चर्चा करांगे। सब तो पहलां गल करांगे इस वक्त सब तो चर्चित पंजाबी अते सिख चेहरे की ते चर्चा की शुरुआत करते हैं आपां जगमीत सिंह तो। जगमीत सिंह इस वक्त NDP पार्टी के लीडर ने और प्रधानमंत्री के अहुदे के उम्मीदवार भी ने। और जिहड़े प्रमुख 3 लीडर ने, प्रमुख 3 पार्टियां ने इस वक्त जिन्हां दे विच जिहड़ी वड्डी लड़ाई चल रही है सत्ता की, उहदे विच तीजे नंबर पर इस वक्त जगमीत सिंह की पार्टी खड़ी आ। पिछली वार भी उन्होंने एक हिसाब नाल किंग मेकर की भूमिका निभाई सी और इस वार भी उन्होंने कोल सत्ता का तवाजन रह सकता है। पर जेकर असी उन्हों की आपदी सीट की गल करिए तो जगमीत सिंह उत्थों आराम के नाल जिहड़ा ओह जितते नज़र आ रहे हैं। जगमीत सिंह ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नबी साउथ तो इलैक्शन लड़ते हैं, जिथे इस वक्त वो अपने विरोधी उम्मीदवार तो काफ़ी अगे चल रहे हैं। जेकर जगमीत सिंह की गल करिए तो इस वक्त उन्होंने अपने हल्के दे विच 43% लोगों का समर्थन मिलता नज़र आ रहा, जबकि उन्होंने विरोधी कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवार को महज 24% ਅਤੇ लिबरल के उम्मीदवार को भी 24% लोगों का समर्थन मिलता नज़र आ रहा। सो अपने विरोधियों उत्ते इस वक्त वड्डी लीड उन्होंने बनाई हुई आ ते इस सीट तो वो जिहड़े तीजी बार चोण जित सकते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने इत्थों बाईपोल जित्ती सी, उस तो बाद 2019 में जिते तो इस बार भी जितते नज़र आ रहे हैं। जगमीत सिंह तो बाद गल करते हैं ट्रूडो कैबिनेट के विच सब तो वध चर्चित सिख चेहरे अते अहम अहुदे उत्ते बैठे हरजीत सिंह सज्जण दी, जो कि कनेडा के रखिया मंत्री ने, जो कि वैनकूवर साउथ तो चोण लड़ते हैं। और इन्हां दी जित भी है जिहड़ी लगभग पक्की नज़र आ रही है। और जेकर असी हरजीत सिंह सज्जण की गल करिए तो इस वक्त वो 46% लोगों के समर्थन नाल अपने हल्के चों पहले नंबर पर जिहड़े ओह जांदे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हां दे मुकाबले विच कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवार सुखबीर सिंह गिल 28% लोगों का समर्थन उन्होंने मिल रहा। सो हरजीत सिंह सज्जण होना ने भी अपने हल्के दे विच एक वड्डी लीड बनाई हुई आ और इत्थों वो भी अपनी सीट जितते नज़र आ रहे हैं। हुण गल करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के शहर एब्सफोर्ड की, जिथे कि वड्डी गिणती च पंजाबी भाईचारा रहिंदा आ और लिबरल पार्टी ने इत्थों एक्टिव पंजाबी उम्मीदवार नूं ही मैदान दे विच उतारिया वा। और डॉक्टर नवरीन गिल हुणी इस वक्त इत्थों चोण लड़ रहे हैं। और दूजे पासे इस वक्त कंजरवेटिव वालों एडफास्ट जिहड़े है चोण मैदान विच ने, जो उत्थों मौजूदा MP भी ने, पिछली चोण उन्होंने जित्ती सी, इस वार भी उन्हों का पलड़ा जिहड़ा भारी नज़र आ रहा। और जेकर असी आंकड़ियां की गल करिए तो इस वक्त 39% लोगों का समर्थन कंजरवेटिव के उम्मीदवार एडफास्ट को मिलता नज़र आ रहा, जबकि लिबरल पार्टी वालों चोण लड़ रही नवरीन गिल जिहड़ी है इस वक्त 26% उत्ते दिखाई दे रही है। और फिलहाल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि असली फैसला 20 सितंबर को होना, पर इस सर्वे दे विच जिहड़ा वा वो पिछे चलते दिखाई दे रहे हैं। तो हुण गल करते हैं सरी के हल्के फलीटवुड की, जो कि एक चर्चित हल्का बनया होया। और इस वक्त इत्थों 2 पंजाबी उम्मीदवार भी मैदान दे विच ने, जबकि इत्थों मौजूदा MP जो कि लिबरल पार्टी नाल संबंध रखते हैं कैन हार्डी, इस वक्त भी उन्हों का पलड़ा जिहड़ा भारी नज़र आ रहा। और राजी तूर NDP पार्टी वालों जगमीत सिंह की अगवाई में इत्थों उम्मीदवार ने, जो कि अपनी पहली चोण लड़ रहे हैं, जबकि कंजरवेटिव पार्टी ने भी इत्थों पंजाबी उम्मीदवार डेव हेयर नूं इत्थे मुकाबले उतारिया। पर इस वक्त कैन हार्डी जिहड़े सर्वे दे विच अगे चलते दिखाई दे रहे हैं। और जेकर इत्थों के हालातों की गल करिए सरी फलीटवुड तो फलीटवुड तो इस वक्त 35% लोगों का समर्थन कैन हार्डी नूं मिलता नज़र आ रहा, जबकि 30% लोग कंजरवेटिव के उम्मीदवार देव हेयर अते इहदे नाल ही 25% लोग
ਰਾਜੀ ਤੂਰ ਉਰਫ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ 29% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 35% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੱਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੀਨਾ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਆਂਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 40% ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਨਾ ਬੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ 21% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਆਂਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, 27% ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵੀਰ ਹੁੰਦਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਯਦ ਮੋਹਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਯਦ ਮੋਹਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18% ਅਤੇ ਪਰਵੀਰ ਹੁੰਦਲ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਮਹਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਰੀਨਾ ਗਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ 1 2 3 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਲਗਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਗ ਮੈਕਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਗ ਮੈਕਲੀਨ ਨੂੰ 43% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਬਰੀਨਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ 38% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਿਜ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਅੰਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਸਬਰੀਨਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲੌਨ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ MP ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ MP ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਇਸ ਵਕਤ 43% ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 28% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਔਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਆ ਸਕਾਈ ਵਿਊ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰਜ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕ ਸਹੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ MP ਸੀਗੇ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 35% ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮਿਲਵੁਡਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 37% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਔਰ 37% ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਨ ਐਂਡਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, 37% ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ 37% ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੈਨ ਐਂਡਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਈਟੋਬੀਕੋ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਦਰਾ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 46% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਾ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 29% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 49% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 29% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਵੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 46% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 24% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਲਈ ਸੇਫ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਸੀਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 55% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਵਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 45% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਸਵੀਨ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 33% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਸਵੀਨ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਅੰਕ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੱਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ
ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਓਕਵਿਲੇ ਸੀਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 40% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਿਜ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਤੀ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 43% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 25% ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ MP ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 41% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ 32% ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਬੋਬ ਸਰੋਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਆ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 52% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 37% ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਬ ਸਰੋਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ। ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ MP ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਲਾਸ਼ੀਨ ਲਾਸਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਐਕਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 49% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਜ 16% ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ NDP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 16% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸੀਟ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲਟਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।